السلام علیکم۔ آج ہم مطالعہ پاکستان کلاس 9 کا چیپٹر نمبر 1 ہے اور اس کا لیکچر نمبر بھی 1 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، جو ہے نظریہ، آئیڈیالوجی۔ آئیڈیالوجی کیا ہے؟ یہ پختہ سوچ، ایک مقصد کا نام ہے جو آپ لے کر چلتے ہیں۔ اپنی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، بے مقصد زندگی کبھی کامیابی سے ممکنات نہیں ہو سکتی۔ تو نظریہ بھی ایک سوچ یا مقصد کا نام ہے۔ آپ کے پاس کوئی سوچ ہوگی، آپ کا مقصد ہوگا، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ اپنی کوششیں جاری رکھیں گے اس منزل تک پہنچنے کے لیے۔ جب آپ کا مقصد ہی زندگی کا نہیں ہے تو آپ کی کوشش کیا ہوگی، آپ کو سمجھ نہیں آئے کہ میں نے کرنا کیا ہے، کس طرف جانا ہے، تو کسی دوسرے نظریے کو فالو کرنے کی کوشش کریں گے جو کہ آپ کسی دوسری کی طرف جا رہے ہوں گے، حالانکہ ہر زندگی کا اپنا مقصد ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ہم نے نظریہ، ایک سوچ پختہ، وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، پھر ہم اس کو اپنی ذات سے جب جوڑتے ہیں، اپنے دین سے جوڑتے ہیں، اپنے ملک سے جوڑتے ہیں تو ملک کا نظریہ ہو گیا، اپنی ذات سے سوچتے ہیں تو آپ کا نظریہ ہو گیا، اگر آپ دین سے اس کو لنک کرتے ہیں تو آپ کا دین کا نظریہ ہو گیا۔ تو اس کے لیے بات کرتے ہیں نظریہ، ڈیفینیشن اس کی کیا ہے؟ ایسا ضابطہ یا پروگرام ہے جس کی بنیاد فلسفہ و تفکر پر رکھی گئی ہو، یہ تو ہو گیا نظریہ۔ اب ہم پڑھتے ہیں نظریے کے ماخذ، نظریہ کن چیزوں کا مرکب ہے، نظریے میں کون کون سی چیزیں شامل ہو سکتی ہیں۔ تو نظریے کے ماخذ میں پہلا ماخذ میں بتاتا چلو مشترکہ مذہب ہے۔ جب کسی ایک علاقے میں ایک ہی مذہب پر پروان چڑھنے والی قوم رہتی ہو تو اس کی اپنی سوچ ہوگی۔ اب یہاں پر میں بات کرتا چلوں کہ پاکستان کا ایک نظریہ جو برصغیر سے انہوں نے حاصل کیا وہ دین اسلام تھا۔ جب برصغیر کے مسلمانوں نے یہ محسوس کیا کہ ہندوستان کے ہندوؤں کے ساتھ ہم اکٹھے رہ کر چل نہیں سکتے، جس میں کیا ہوگا، انڈیا والوں نے برصغیر میں آریہ سماج، برہمن سماج، شودھی، سنگٹن کی مختلف تنظیمیں چلا رکھی تھی جن کے مقاصد تھے مسلمانوں کو ختم کرنا، مسلمانوں کا جو دین ہے ان کو ناپید کرنا، ختم کرنا، مسلمانوں کو جڑ سے نکال دینا، یہ ان کے مقاصد تھے۔ ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ تنظیمیں چلا رکھی تھیں۔ جب برصغیر کے مسلمانوں نے یہ محسوس کیا کہ ہم نے یہاں پر زندہ رہنا ہے تو ہمارا یہ ہے کہ ہم نے اپنے مذہب کو مضبوط کرنا ہے، اپنے مذہب کو تحفظ دینا ہے، تو تحفظ تبھی دیں گے جب ہماری ایک سوچ ہوگی، اور وہ سوچ یہ ہوگی کہ ہم برصغیر کے ہندوؤں سے یا دیگر اقوام سے جو ہیں ان سے علیحدہ ہو کر اپنا وطن حاصل کر سکیں۔ تو اپنے مذہب کو سیو کرنے کے لیے آپ اپنے وطن کو علیحدہ کریں گے، جہاں پر آپ ایک خدا کی عبادت کریں گے، اس کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈالیں گے۔ تو دوسری بات جہاں پر جو ہے مشترکہ سیاسی مقاصد، یہاں پر بھی بات کرتے ہیں تو مشترکہ سیاسی مقاصد، برصغیر میں اکثریت تھی ہندوؤں کی۔ اگر جمہوریت کا نظام انگریز کے دور میں رائج ہوتا ہے، ووٹنگ سسٹم ہوتا ہے، تو 70% وہاں پر غیر مسلم ہیں، تو 70% سیٹس حاصل کر کے وہ ہمیشہ آپ پر مسلط رہیں گے۔ اس سے بچنے کے لیے آپ کو ایک الگ وطن چاہیے، اپنی سوچ چاہیے، اپنے آپ کو سیپریٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد مشترکہ تعلیمی مقاصد کیا ہیں؟ جب برصغیر میں ہندوؤں کا نظام رائج ہوا، انگریزوں کے دور میں ہندی زبان کو رائج کرنے میں کامیاب ہونے جا رہے تھے، تو مسلمانوں نے اپنی تعلیم کو سیو کرنے کے لیے اس کے اگینسٹ ہوئے اور اسلام کی تعلیم کو پروان چڑھانے کے لیے ایک ان کے پاس سوچ یا پختہ عزم ظاہر ہوا۔ اس کے بعد ہے معاشی مقاصد، مشترکہ معاشی مقاصد۔ جب برصغیر پر انگریزوں کا نظام رائج ہوا تو ہم اس کے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، انگریزوں نے ہمیں معاشی طور پر جکڑ لیا، ہماری زمینیں چھین لی گئی، جاگیریں چھین لی انہوں نے، اور مسلمانوں کو زمینوں جاگیروں سے بے دخل کر دیا گیا، اور یہ جاگیریں بلا معاوضہ بطور گفٹ کے طور پر ہندوستان کے ہندوؤں کو دے دی گئی۔ تو ہمارے اندر یہ ایک سوچ پیدا ہوئی اپنے آپ کو معاشی صورتحال سے اسٹیبل کرنے کے لیے۔ اس کے بعد ہے مشترکہ ثقافتی مقاصد۔ ہم نے اپنی ثقافت کو قائم رکھنے کے لیے جو ہمارے مطلب جو تھا
जैसा कि हमने उर्दू को सेव करना है, हमारी उर्दू ज़बान है, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिंदी ज़बान को राज करने जा रहे हैं, तो हमने अपने उर्दू को महफूज रखने के लिए, अपनी सकाफ़त को महफूज रखने के लिए भी हम मुत्तहिद हुए और हमारी यहाँ पर भी एक सोच कायम हुई। तो ये तो कुछ मकासद थे। उसके बाद नज़रिए की अहमियत है। नज़रिए की सिंपल सी अहमियत मैं आपको बताता चलूँ। नज़रिया एक रूह की हैसियत रखता है। अगर जिस्म में रूह है तो इंसान है, ज़िंदा व ताबिंदा है, अपने काम अपने अहकामात को अमली तौर पर सर अंजाम दे सकता। अगर रूह नहीं है तो ये डेड बॉडी है। तो इसी तरह का नज़रिया आपके अंदर मौजूद है, आपकी कौम में मौजूद है, आपके मुल्क में मौजूद है, तो आपका मुल्क महफूज है, आपकी कौम महफूज है, आप ख़ुद महफूज हैं। नज़रिया है तो आप हैं, नज़रिया नहीं है तो आप भी नहीं है, एक रूह की हैसियत रखता है। तो इस तरह नज़रिए की ये वाज़ेह तौर पर अहमियत यहाँ है। अब आगे चलते हैं, नज़रिया पाकिस्तान की बात करते हैं। तो कायद-ए-आज़म ने ये पहले ही कह दिया था कि पाकिस्तान उस रोज़ वजूद में आ गया था जब पहला हिंदू मुसलमान हुआ। तो यहाँ पर बात करते हैं, जब इस्लाम बरासीर में दाखिल हो गया तो रफ्ता रफ्ता परवान चढ़ा और आज 22 करोड़ मुसलमान सेपरेट पाकिस्तान में हैं। उसके बाद बांग्लादेश है और इंडिया में कितने मुसलमान मौजूद हैं। तो एक हिंदू मुसलमान हुआ तो पाकिस्तान वजूद में आ गया, आज हम उसमें महफूज हैं। उसके बाद नज़रिया पाकिस्तान से मुराद ये है मुसलमानाने बरसगीर कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस्लामी कदरों और नज़रियात को महफूज कर सकें और अपनी ज़िंदगियां इस्लाम के रोशन उसूलों के तहत गुजार सकें। ये नज़रिया पाकिस्तान, जहाँ पर हम कुरान और सुन्नत के बनाए हुए उसूल जो हैं, कवानीन जो हैं, उनको लागू कर सकें। उसके बाद पाकिस्तान का मुतालबा हम करते हैं कि पाकिस्तान हमने क्यों बनाया। तो उसके लिए एक यहाँ पर मैं डेफिनेशन शो करता हूँ कि मुतालबा पाकिस्तान की वजह क्या थी। भाईचारा यहाँ मौजूद होगा, मुसावात होगी, इंसान दोस्ती होगी, हमारे मज़हब, सकाफ़त और तहज़ीब की ये बुनियादी बातें हैं जो हिंदुस्तान के हिंदुओं के साथ अब पूरे बरासीर में रह कर ये नाफिज नहीं कर सकते थे। ये तभी हो सकता था जब हमें अलग एक मुमलिकत की ज़रूरत होगी, जब हमारा एक अलग वतन होगा, हम उस वतन में ये सारी चीज़ों को राज कर सकेंगे। चूँकि हमें इन बुनियादी इंसानी हुकूक़ के ख़त्म होने का ख़दशा था, उससे महफूज होने के लिए हमने पाकिस्तान की तख्लीक के लिए कोशिशें की। मुसलमान मुस्लिहीन जिन्होंने नज़रिया पाकिस्तान के लिए जो है बरसगीर में क्या कहते हैं कि अपना लोहा मनवाने के लिए दो कौमी नज़रिया पेश किया। सबसे पहले 1867 में सर सैयद अहमद ख़ान ने पेश किया कि पाकिस्तान यानी मुसलमान और गैर मुस्लिम दो मुमलिकत वजूद में आई हैं। उसके बाद सैयद जमालुद्दीन अफ़गानी 1879 में उन्होंने यही नज़रिया पेश किया कि बरसीर में दो आज़ाद मुमलिकत हो सकती हैं, जिनमें एक मुस्लिम और दूसरी गैर मुस्लिम। और मौलाना अब्दुल हलीम शरज़ 1890, मौलाना मुर्तज़ा अहमद मेक्श 1928, अल्लामा इकबाल का इसके बाद नज़रिया उजागर होता है जो तारीख़ में वाज़ेह तौर पर 1930, और चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का लफ्ज़ तजवीज़ किया 1933 में और हिंदुस्तान से सेपरेट एक कौम शो की। तो दो कौमी नज़रिया उनका हुआ। कायद-ए-आज़म ने जिसे 1940 में वाज़ेह तौर पर जो है लाहौर करारदाद लाहौर के नाम से एक करारदाद शाया की, जिसमें नज़रिया पाकिस्तान को वाज़ेह किया। तो मैं बात करता हूँ मुस्लिम मिल्लत जो एक इस्लामी मिल्लत है, उस पर इकबाल क्या कहता है। इकबाल कहता है मुस्लिम मिल्लत पर क़यास अक़वाम मग़रिब से ना कर। आपकी मिल्लत अक़वाम के साथ, दीगर कौमों के साथ उसका मवाज़ना नहीं है, क्योंकि ख़ास तरकीब में कौम रसूल हाशमी, अल्लाह ने तुम्हें रसूल हाशमी अता किया है, दीगर गैर मुस्लिम में वो मौजूद नहीं है। उनकी जमीयत का है मुल्क व नस्ब पर इन्हिसार, कुव्वत मज़हब से मुस्तहकम जमीयत तेरी। मुस्लिम रियासत और अक़लियतों के हक़ूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 11 अगस्त 1947 में पाकिस्तान की आइन साज़ असम्बली को ख़िताब करते हुए कायद-ए-आज़म ने अक़लियतों के हक़ूक़ को वाज़ेह करते हुए ये ऐलान किया कि हमारे मुमलिकत में अक़लियत क्या हैं। अक़लियतों को मुखातिब करते हुए फरमाया, आप इबादत के लिए अपनी मख़सूस इबादत गाहों में जाने के लिए आज़ाद हैं। आपका ताल्लुक़ चाहे किसी अक़ीदे से हो, रियासत का उससे कोई सरोकार नहीं। पाकिस्तान के तमाम शहरी मुसावी हैं और उन्हें मुसावी हुकूक़ हासिल होंगे। पूरे पाकिस्तान सारे इंसान बराबर हैं, वो मुस्लिम है गैर मुस्लिम है, रियासत की नज़र में सारे बराबर हैं। अब बात आगे चलते हैं, मुसलमान कौन है, वो गैर मुस्लिम, वो उनकी अपनी इबादत है। रियासत के साथ हर एक को मुखलिस होकर चलना होगा। तो यहाँ पर ये मेरे कुछ टॉपिक थे नज़रिया के मुतल्लिक़ आपसे डिस्कस किए। अल्लाह हाफ़िज़।